Hello everyone, welcome back to the session International Banking and Finance. To be continued with chapter number 6 International Bond Market. In previous lecture, we have discussed about foreign bonds and types of foreign bonds. In today's lecture, we will discuss about Eurobond market and characteristics of Eurobond market. First of all, we will see meaning of Eurobond market. Eurobond is an international bond that is denominated in currency not native to the country where it is issued. For example, Coca-Cola issuing US dollar denominated bonds in Europe. बघा, जे bonds परदेशी कंपनी इश्यू करते पण आपल्या स्थानिक करन्सी मध्ये नसतात त्याला युरो बॉन्ड मार्केट असं म्हणतात. Eurobond is an international bond denominated in currency not native to the country where it is issued. त्याला युरो बॉन्ड असं म्हणतात. उदाहरणार्थ इथे दिलं की कोको कोला कंपनी युरोपमध्ये US डॉलर डिनॉमिनेटेड बॉन्ड्स इश्यू करते त्याला युरो बॉन्ड असं म्हणतात. It can be categorized according to currency in which it is issued. London is one of the center of Eurobond market. बघा, ज्या देशामध्ये ते इश्यू केले जातात त्यानुसार युरो बॉन्डची कॅटेगरी म्हणजे आपण वर्गीकरण करता येतं. लंडन हे वन ऑफ द सेंटर ऑफ युरो बॉन्ड मार्केट विथ लक्झेंबर्ग being primary listing center of these instrument. युरो बॉन्ड मार्केट पहिल्यांदा लिस्टिंग कुठे होतं? लंडन मधल्या लक्झेंबर्ग मध्ये होतं. युरो बॉन्ड मे बी ट्रेडेड थ्रू आउट द वर्ल्ड आणि जगात सगळीकडे ते त्यांचं ट्रेडिंग होतं. Euro bonds are named after currency they are denominated. For example, Euro yen and Euro dollar bonds are denominated in Japan. बघा, युरो येन किंवा युरो डॉलर असे जर बॉन्ड असतील तर they are denominated in Japan and American dollar respectively आणि म्हणून त्याला युरो येन युरो डॉलर असं म्हणतात. म्हणजे अमेरिकेचा युरो डॉलर आणि अमेरिकेने इश्यू केला असेल तर जापनीज येन मध्ये असेल तर युरो येन असं म्हणतात. युरो बॉन्ड्स वेर ओरिजिनली in bearer bond form payable to the bearer and were also free with holding tax. लक्षात घ्या, युरो बॉन्ड्स हे बेअरर आहेत, बॉन्ड्स आहेत. पेएबल टू द बेअरर म्हणजे त्याचं जे व्याज आहे किंवा त्याची जी प्रिन्सिपल अमाऊंट आहे ती बेअररला दिली जाते. फ्री ऑफ विथ होल्डिंग टॅक्स म्हणजे याच्यावर टॅक्स नाहीये. बँक पेड द होल्डर्स ऑफ द कुपन द इंटरेस्ट पेमेंट ड्यू. बँका याच्यावरचं व्याज देतात. युजली नो ऑफिशियल रेकॉर्ड वेअर केप्ट म्हणजे याचा ऑफिशियल रेकॉर्ड ठेवला जात नाही कारण मुळात टॅक्स नाहीये म्हणून. A euro bond is denominated in currency other than home currency of a country or market in which it is issued. The majority of euro bonds are now owned in electronic rather than physical form. Coupons are paid electronically via clearing the system to the holders of euro bond. लक्षात घ्या, याच्यावरचं जे कुपन आहे ते इलेक्ट्रॉनिकली पे केलं जातं टू द होल्डर्स ऑफ युरो बॉन्ड. They are generally issued and sold simultaneously in more than one market and thus advantages of Eurobond market is that issuer can raise large sum of capital from investors all around the world. म्हणजे युरो बॉन्डचा हे एक मुख्य फायदा काय आहे तर सायमल्टेनियसली मोर दॅन वन मार्केट एकाच वेळेला अनेक मार्केटमध्ये तुम्ही युरो बॉन्ड इश्यू करू शकता आणि त्यामुळे द मेजॉरिटी ऑफ युरो बॉन्ड्स आर नाऊ
त्यामुळे काय होतं, युरो बॉन्ड मार्केट is that issuer can raise large sum of capital from the investors. मोठ्या प्रमाणावर कॅपिटल रेज करू शकतात, कारण ॲट अ टाइम जगात सगळीकडे ते इश्यू होतात. युरो बॉन्ड मार्केट इज मेड अप टू इन्व्हेस्टर्स, बँक, borrowers, trading agent that buy and sell, transfer euro bonds. Eurobonds are special kinds of bond issued by European government and companies, but often denominated in non-European currencies such as dollar and yen. लक्षात घ्या, स्पेशल काइंड ऑफ युरो बॉन्ड जे आहेत ते युरोपियन गव्हर्नमेंट आणि युरोपियन कंपन्या इश्यू करतात, बट दे आर डिनॉमिनेटेड इन डॉलर अँड येन. They are also issued by international bodies such as World Bank. World Bank सुद्धा Eurobond issue करते. Eurobonds are unique and complex instrument of relatively recent origin. हे युनिक आहे, कॉम्प्लेक्स इन्स्ट्रुमेंट आहे, रिसेंट ओरिजिन. The first Eurobond were issued in 1963 by Italian Motorway Network Auto Trade, who issues 60,000 bearer bonds at a value of $250 for each 15 years loan of $15 month, paying the annual coupon of 5.5%. Issue was listed on Luxembourg Stock Exchange. Though Eurobond debuted in 1963 but didn't gain international significance until 1980. Since then, they have become large and active component of international finance. Similar to foreign bond, but with important difference, Eurobond become popular with issuer and investors because they could offer certain tax shelter and anonymity of their buyers. लक्षात घ्या, फॉरेन बॉन्ड्स पेक्षा युरो बॉन्ड्स फेमस का झाले, तर त्याच्या मागची दोन महत्वाची कारण. एक आहे दे कुड ऑफर सर्टन टॅक्स शेल्टर, म्हणजे याच्यावर टॅक्स बसत नाही, हा पहिला विषय. आणि दुसरं काय, अनॉनिमिटी ऑफ देअर बायर्स, म्हणजे ज्या ग्राहकाने हे युरो बॉन्ड खरेदी केले आहेत त्याचं नाव कुठेही जाहीर होत नाही, त्याचं रेकॉर्ड मेंटेन केलं जात नाही. They could also offer buyers favorable interest rate and international exchange rate. व्याजदर चांगला असतो आणि they could also offer buyers favorable interest rate. Buyers favorable interest rate किंवा buyers favorable exchange rate युरो बॉन्डच्या माध्यमातून ऑफर केले जातात. Now, we will discuss about some of the characteristics of Eurobond. First, Eurobonds are not regulated by the country of currency in which they are denominated. बघा, जापियन म्हणजे येन युरो असेल किंवा डॉलर युरो असेल, ज्या देशाच्या करन्सीमध्ये हे बॉन्ड इश्यू केले जातात, तो देश त्याच्यावर नियंत्रण ठेवत नाही. युरो बॉन्ड्स आर नॉट रेग्युलेटेड बाय द कंट्री. म्हणजे कोणावरच रेग्युलेशन युरो बॉन्डवर नसतं. युरो बॉन्ड्स आर बेअरर बॉन्ड्स दॅट दे आर नॉट रजिस्टर्ड एनीवेअर centrally. So, whomsoever hold the bond is considered owner. लक्षात घ्या, युरो बॉन्ड्स हे बेअरर बॉन्ड्स आहेत. इट इज नेगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट आहे आणि त्यामुळे whomsoever hold the bond is considered as owner. ज्याच्याकडे तो बॉन्ड असेल तो ओनर असा समजला जातो. Bearer status also enable euro bond to be held anonymously. म्हणजे लक्षात घ्या की
बेअरर स्टेटस असल्यामुळे युरो बॉन्डचा जो मालक आहे त्याचं नाव कोणालाच कळत नाही. नेक्स्ट, the Eurobond market is largely a wholesale market that is institutional market. Eurobond market हे wholesale market आहे, institutional market आहे. With bond held by large institutions such as pension fund, insurance companies, mutual funds. The fourth characteristics of Eurobond is credit and foreign risk. Since they are denominated in an offshore currency म्हणजे दुसऱ्या देशाची currency मध्ये हे bond denominated असतात. Investors in euro bond assume both credit and foreign exchange risk म्हणजे euro bond वर दोन्ही risk असतात. If the currency of denominated is other than their home currency, लक्षात घ्या, जर आपल्या देशाच्या करन्सी शिवाय दुसऱ्या कोणत्या तरी करन्सी मध्ये जर हे युरो बॉन्ड असतील तर दोन्ही प्रकारच्या रिस्क युरो बॉन्डला लागू पडतात, क्रेडिट करन्सी आणि फॉरेन एक्सचेंज करन्सी. The fifth characteristics of Eurobond, no listing. Some publicly offered Eurobond traded on stock exchange, normally in London or Luxembourg. Other are placed directly in institutional investors without listing, that is private placement. बघा, काही publicly offer Euro bond जे आहेत तर ते लंडन मधल्या लक्झेंबर्ग मध्ये इश्यू केले जातात आणि इतर जे आहेत आर प्लेस डायरेक्टली विथ इन्स्टिट्यूशनल इन्व्हेस्टर्स. इन्स्टिट्यूशनल इन्व्हेस्टर्सना ते बॉन्ड विकले जातात विदाउट लिस्टिंग, म्हणजे त्याचं लिस्टिंग कुठच्या स्टॉक एक्सचेंज मध्ये केलं जात नाही. दॅट इज प्रायव्हेट प्लेसमेंट. The last characteristics of Eurobond is no taxes on coupon. Without holding taxes are not imposed. Withholding taxes are not imposed on Eurobond coupon payment. लक्षात घ्या, Eurobondच्या कुपनवर म्हणजेच व्याज दरावर कोणताही टॅक्स द्यावा लागत नाही. विद्यार्थी मित्रांनो, आपण अगोदरच्या लेक्चरमध्ये फॉरेन बॉन्ड म्हणजे काय बघितलं होतं. फॉरेन बॉन्ड म्हणजे आपल्या देशात परदेशातली एखादी कंपनी येते आणि बॉन्ड इश्यू करून फंड रेज करते. बॉन्ड म्हणजे काय तुम्हाला माहिती आहे, बॉन्डला एक मॅच्युरिटी असते, त्याच्या फेस व्हॅल्यू वर व्याजदर दिलं जातं काही पर्सेंटेज, तो फिक्स रेट वगैरे असे असतात. तसंच फॉरेन बॉन्ड म्हणजे काय, परदेशातली कंपनी आपल्या देशात येते आणि आपल्या देशाच्या करन्सीमध्ये फंड रेज करते. सपोज इंडियामध्ये येऊन एखाद्या परदेशातल्या अमेरिकन कंपनीने बॉन्ड्स इश्यू केले तर भारतीय रुपयामध्ये ती फंड रेज करते, त्याला फॉरेन बॉन्ड्स असं म्हणतात. पण युरो बॉन्ड्स असं नाहीये. युरो बॉन्ड्स ही परदेशातलीच कंपनी इश्यू करते, पण आपल्या देशाच्या करन्सीमध्ये नाही, दुसऱ्या कोणत्या, जनरली हे जापियन किंवा डॉलर यामध्ये हे इश्यू केले जातात. युरो बॉन्ड्सच्या आपण काही कॅरेक्टरिस्टिक्स बघितल्या की ज्या देशाची करन्सी आहे त्या देशाचे रेग्युलेशन लागू पडत नाही. हे बेअरर बॉन्ड्स आहेत, होलसेल बॉन्ड्स आहेत. जनरली हे बॉन्ड्स इन्स्टिट्यूशनल इन्व्हेस्टर्सना इश्यू केले जातात. दुसऱ्या देशाच्या करन्सीमध्ये हे बॉन्ड्स इश्यू केलेले असल्यामुळे क्रेडिट रिस्क तर सगळ्यांना असतेच, प्लस फॉरेन रिस्क पण आहे. डायरेक्ट इन्स्टिट्यूशनल इन्व्हेस्टर्सना हे इश्यू केले जात असल्यामुळे काही पब्लिकली लिस्टिंग युरो बॉन्ड्स सोडले तर बाकीच्यांचं प्रायव्हेट प्लेसमेंट होतं, म्हणजे प्रायव्हेटली ते विकले जातात. आणि नो टॅक्सेस ऑन कुपन याचा अर्थ विथ होल्डिंग टॅक्सेस are not imposed on Euro bond coupon payment. In next lecture, we will discuss about advantages of Euro bond. So, till then, thank you and happy learning to you. Have a good day and happy Dasra. It's a belated happy Dasra. Thank you.